नमस्कार साधक दर्शकों। हरिओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री आद्य परम सद्गुरुवे नमः। आद्य परम सद्गुरुवे नमः। आद्य परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। आद्य परम सद्गुरु स्वामी शिवानंद दादाजीना चरणों अनंत कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। मित्रों, आपणे आ समस्त जगत ने जोया, अहींया जन्म्या बाद आ बधुं ज अवलोकन कर्या बाद एक प्रश्न अवश्य निर्माण थवो जोईए कि आध्यात्म शुं छे, आध्यात्म शास्त्र शुं छे। आ प्रश्न समजवो ए आ मानव देह में आव्या बाद आपणुं पहलुं कर्तव्य छे। कारण के आ संसार में आपणे आ मनुष्यनो अनमोल देह लईने जन्म्या छीए। आध्यात्म शा माटे करवुं जोईए, ए आध्यात्म करवाथी जीवन में शुं शुं फेरफार आवे छे, आ समजवुं बहु जरूरी छे। अने ज्यां सुधी एनो प्रेक्टिकल आपणे नथी करता त्यां सुधी तो ए फेरफारो आपणे समजावाना नथी। आध्यात्मनो जो साचो अर्थ आपणे जाणीए तो जीवन में सौथी पहला आंतरिक ए जे तत्व कि जेनाथी जीवन छे एने ओळखी लेवुं। अंदरना तत्व विषे जे विचार थाय छे, जे ज्ञान विकसे छे, जे शास्त्रो आपणे आपणा अत्यार सुधी आपणे मार्गदर्शन आपता आव्या छे, ते बधुं मानवने पोतानी साची ओळख सुधी पहोंचाडवा माटे छे। आ देहने एनी पोतानी साची सत्य ओळख तरफ लई जवानी ए साधना ने एने ज तो आध्यात्म शास्त्र कहेवामां आवे छे। सरळ शब्दों में कहीए तो पोताने ओळखी लेवानो मार्ग ए ज छे आध्यात्म। सामान्य रीते व्यक्ति एम कहेशे, अरे मने तो खबर ज छे हूँ कोण छुं। कोईने एना शरीर उमर पूछवामां आवशे तो ए शरीरनी उमर कहेशे के आत्मानी उमर? शरीरनी ज उमर कहीशुं आपणे। અને આપણે ઓળખ પણ શરીરની જ બતાવીએ છીએ। સમજી લો કે આ દેહ બેઠેલું છે અહીંયા, તો એ દેહને કોઈ એનું નામ પૂછશે તો એ દેહનું નામ બતાવશે। એ આત્માનું એનું શું નામ છે જેના થકી આ દેહ જીવંત છે, જેના થકી આ દેહની ઓળખ છે? તો એની સાચી ઓળખ શું થઈ એ જ જાણવું મહત્વનું છે। સામાન્ય રીતે આપણે માનીએ છીએ કે भक्ति भगवान माटे छे, परंतु वास्तव में भक्ति अने आध्यात्म आ बंने पार्ट आपणा पोताना माटे छे। ज्यारे कोई व्यक्ति एवा सवालों करतो थई जाय छे कि हूँ कोण छूं, मारुं जीवन मात्र शरीर सुधी ज सीमित छे के आनाथी आगळ पण कोई एवुं सत्य मौजूद छे, आवा प्रश्नों ज्यारे पूछवा लागे छे ने त्यारे एना जीवनमां आध्यात्मनी यात्रानो प्रारंभ थाय छे। ત્યાંથી એ વ્યક્તિ માત્ર ભક્ત નથી રહેતો, પણ એક સાધક બનવાની દિશામાં આગળ વધે છે। સાધક બને પ્રથમ, પછી એને જીવનમાં એના ધ્યાન ધારણાઓ અને સાધનાનું મહાત્મ્ય એને સમજાવવાની શરૂઆત થાય છે। પોતાના ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લીધા બાદ એ પોતાના ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ તે સતત પોતાના અંદર ઝાંખી લેવાનું શીખે છે। आ मानव देह जे आपने मळ्यो छे तेनो उपयोग करीने ए पोतानी साची ओळखने तरफ आगळ वधवानी ए प्रक्रिया ए ज आध्यात्म छे। ए साधक बन्या बाद एनी ए यात्रा शरू थाय छे। आ मार्ग पर चालता चालता माणस पोताना स्वभावनी दुर्बलताओ ए दुर्बल पासाओने ओळखवानी शरूआत करे छे। जे आसक्तिओ एनी अंदर पड़ेली छे, जे काम क्रोध लोभ अहंकार आ बधुं जे एनी अंदर पड़ेलू छे ए बधुं एने धीमे धीमे समझ में आववा लागे छे। समय साथे ए प्रयत्नोथी सतत एनी साधनाथी ए अंतरमां एनी ए स्पष्टता लावे छे अने जीवन प्रत्येनो दृष्टिकोण बदलावा लागे छे। जे जीवन एने खामी युक्त लागे छे ए जीवन एने मोको लागवा लागे छे। અને એની આંતરિક જાગૃતિ અને એ આંતરિક જાગૃતિના
સુંદર અનુભવો એની શરૂઆત થાય છે. પરંતુ સામાન્ય જીવનમાં આપણે મોટા ભાગે માત્ર શરીર માનીને જ ચાલીએ છીએ પોતાને. ફરવું, ખરીદી કરવી, મનોરંજન કરવું, આ બધું કાર્ય આપણું શરીરના સ્તરે જ ચાલે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના જીવનનું અવલોકન કરે કે એ સંપૂર્ણ દિવસ કોના માટે જીવે છે? શરીર માટે કે આત્મા માટે? યાત્રા કરવી, મંદિરમાં જવું, દર્શન કરવું, ઘણા વખત આ બધું પણ આપણું આ શરીર સુધી જ સીમિત રહે છે. અમે મંદિરે જઈએ છીએ, માથું ઝુકાવીએ છીએ, પરંતુ સાચું દર્શન આપણને ત્યાં કોનું થાય છે એ વાત પર આપણે વિચારતા જ નથી. આપણે ભગવાનને બહાર શોધીએ છીએ, જ્યારે જીવનનું કેન્દ્ર તો આપણા અંદર જ છે. આ કારણે જ માણસ આખું જીવન સંસારમાં જ વ્યતીત કરે છે. કાર્યક્રમોમાં, પ્રસંગોમાં, માન સન્માનની દોડમાં, સંસારની જે આજે માયા છે એની અંદર તે શરીરને મળે છે ને. આ બધા જ સુખ સુવિધાઓ, સગવડો એ તો મળે છે શરીરને. આંતરિક શાંતિ, સંતોષ અને પૂર્ણતા એ તો બહારથી મળતી નથી. બહારનું સુખ આપણે જાણીએ છીએ કે ક્ષણિક છે, પણ અંદરની જે તૃપ્તિ છે, અંદરની જે સ્થિરતા છે આંતરિક, એનો અનુભવ કેવી રીતના કરીશું? ઘણીવાર જેને આપણે પ્રેમ કહીએ છીએ તે પણ આ આસક્તિ બની જાય છે, કારણ કે તેમાં સમજ અને જાગૃતિનો અભાવ પણ હોય છે. એટલે આધ્યાત્મ સમજવું જરૂરી છે. અને જ્યાં સુધી આ અંદરની ઓળખ સ્પષ્ટ નથી થતી ત્યાં સુધી આધ્યાત્મ માત્ર વાતોમાં જ રહે છે, અનુભવમાં ઉતરતું નથી. સંસાર જરૂરી છે, જવાબદારીઓ જરૂરી છે, પરંતુ પોતાને ભૂલી જવું, પોતાના મૂળ અસ્તિત્વને ભૂલી જવું, સંસારમાં આસક્ત બની જવું એ પણ તો યોગ્ય નથી. મૃત્યુ એ એક અવિચલ સત્ય છે. અહીં મિત્રો આપણે વાક્ય બદલીશું કે આ આત્માનું દેહ છોડીને જવું એ અવિચલ સત્ય છે. એક દિવસ શરીર અહીં રહી જાય છે અને જીવનની યાત્રા આગળ વધે છે. જે નાશવંત છે, જે જડત્વ છે એ અહીં જ રહી જાય છે, અને જે અવિનાશી જે છે એ આગળ વધે છે. અને આ સત્યને સમજાવી દેતી પ્રક્રિયા એ જ આધ્યાત્મ છે. આ સંસારમાં લલચાવનારી વસ્તુઓ ઘણી બધી છે. માણસ દોડતો રહે છે, શરીર થાકી જાય છે, છતાં પણ એની દોડ, એની ઈચ્છાઓ થાકતી નથી. બાળપણથી લઈને ઘડપણ સુધી આપણા ખુશી પામવાના સાધનો બદલાતા જાય છે, પણ સંતોષ એક પણ સાધનમાં મળતો નથી. પરમાત્માએ આપણને જે બુદ્ધિ આપી છે, તો આપણે તેનો ઉપયોગ કરીને સાચો માર્ગ શોધીએ, મનને શાંત કરવાની એ પ્રેક્ટિસ કરીએ, અને જીવન તરફ થોડીક અંદર નજર કરીએ કે પોતાની અંદર ઝાંખવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરીએ, તો ધીરે ધીરે એની અંદર સ્પષ્ટતા મળી શકે છે. અને આ સ્પષ્ટતા જ એ આધ્યાત્મનું ફળ છે. આધ્યાત્મ કોઈ અલગ વસ્તુ નથી, એ તો જીવનને સાચી દિશા આપતું શાસ્ત્ર છે. શાંતિ અને સંતુલન તરફ લઈ જતો માર્ગ છે, અને અનંતની અનુભૂતિ કરાવતું જ્ઞાન છે. એ જ છે આધ્યાત્મ શાસ્ત્ર, અને એ જ આધ્યાત્મ છે. જય શ્રી સ્વામી શિવાનંદ દાદાજી.